حضن المسيح محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. شب برات کیا ہے اور شب برات میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے. پہلے ہم شب برات کی تعریف سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی فضیلت اور اہمیت انشاءاللہ ہم جانیں گے. شب برات، شب کے معنی آتے ہیں رات اور برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارا. اس رات کو شب برات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھٹکارے کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بے شمار لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں، بے شمار لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں. اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی چھٹکارے کی رات. اس رات سے متعلق بہت سی احادیث میں اس رات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، جن میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو مشہور روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو میں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکل پڑی اور میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں. پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے. لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں کی جاتی، جن میں سب سے پہلے فرمایا کہ مشرک ہیں. مشرک کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، قتل کرنے والا، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خوریاں کرنے والا، یہ تقریباً 7 افراد ہیں جن کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور جب تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس رات میں خوب عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو. یہ وہ رات ہے کہ یہ رات سورج غروب ہوتے ہی اس کا سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کرائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے جو مصیبت زدہ ہو اور وہ مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ مجھ کو پکارے. ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا کیا مقام ہے. تو اس رات کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے اور بھی روایت موجود ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. حالانکہ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے. لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا یہ غلط ہے اور درست نہیں ہے.
उम्मत मुस्लिमा के जो खैरुल कुरून में यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का दौर है, ताबईन का दौर है, तब ताबईन का दौर है, इसमें भी इस रात की फजीलत से फ़ायदा उठाने का एहतिमाम किया जाता रहा है। लोग इस रात में इबादत का खुसूसी एहतिमाम करते रहे हैं, लिहाजा इसको बिदात कहना या बेबुनियाद और बेअसल कहना ये दुरुस्त नहीं है। सही बात यही है कि ये फजीलत वाली रात है, इस रात में इबादत करना बाइसे अजर व सवाब है और इसकी खुसूसी अहमियत है। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा मुकर्रर नहीं है कि फ़ला तरीक़े से इबादत की जाए, जैसे कि बाज़ लोगों ने अपनी तरफ से कुछ तरीक़े घड़ लिए हैं इबादत के, और बाज़ लोगों ने तो मैंने सुना है चंद लोगों से व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, फेसबुक पर मैसेज आते हैं, यूट्यूब पर बहुत सी इस तरह की फ़ेक वीडियो आती है, उनमें बताया जाता है कि शब बारात में 2 रकात आप नमाज़ पढ़ लो नफिल की, और उसमें कुछ ख़ास मुतय्यना सूरतें बतलाई जाती हैं कि ये सूरतें पढ़ लेंगे तो पूरी उम्र की, पूरी ज़िंदगी की जितनी क़ज़ा नमाज़ें हैं उनका कफ़ारा अदा हो जाएगा। नाउज़ बिल्लाह, ये सरासर बिल्कुल मन गढ़ंत और बेबुनियाद और बेअसल बात है, इसकी कोई हकीकत शरीयत में मौजूद नहीं है। तो इस तरह की बातें फैलाना शब बारात से मुताल्लिक़ ये तमाम की तमाम चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। हाँ, इतना है कि इस रात में इबादत का एहतिमाम किया जाए, नफली इबादत हों, यानी कि नफिल का एहतिमाम करें जिस कदर हो सके, और कुरान की तिलावत का एहतिमाम करें, ज़िक्र का एहतिमाम करें, तस्बीहात पढ़ें, दुआएं करें। ये सारी इबादतें, कोई एक इबादत मुतय्यन नहीं है। सलात व तस्बीह का एहतिमाम करना चाहें तो उसका एहतिमाम करें, और आपकी क़ज़ाए उम्री बहुत सारी नमाज़ें छुटी हुई हैं, अगर आप क़ज़ा पढ़ना चाहें तो उन तमाम नमाज़ों की आप क़ज़ा भी कर सकते हैं। ये पूरी रात इस तरह से आप इबादत में गुजार सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास तरीक़ा या कोई ख़ास एक इबादत मुतय्यन नहीं है। इसी तरह से दूसरी बात ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रात में जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए। अब चूँकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रात में जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए, इसलिए मुसलमान इस बात का एहतिमाम करने लगे कि शब बारात में कब्रिस्तान जाएँ। लिहाजा वो कब्रिस्तान जाते हैं, हुजूम लगाते हैं, भीड़ लगाते हैं, इज्तिमाइयत के साथ जाते हैं। लेकिन हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह उन्होंने एक बहुत ही जामे बात बयान फरमाया करते थे, जो हम सब के हमेशा याद रखने की बात है। फरमाते थे कि जो चीज़ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिस दर्जे में साबित हो उसी दर्जे में उसे रखना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लिहाजा आप देखेंगे कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में, आपकी हयात तय्यबा में सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा जाना मरवी है कि आप शब बारात में जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ तो ले गए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा। तो चूँकि एक मरतबा जाना मरवी है, इसलिए हम सबको भी चाहिए कि अगर ज़िंदगी में एक मरतबा हम शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान चले जाएँ तो ठीक है, आपकी सुन्नत की इत्तिबा हो जाएगी। लेकिन हर शब बारात में जाने का एहतिमाम करना और इसको ज़रूरी समझना और इसको शब बारात के अरकान में दाखिल करना और इसको शब बारात का लाज़मी जुज़ समझना और इसके बग़ैर ये समझना कि शब बारात नहीं होगी, इसके अंदर इबादत के एहतिमाम की तकमील नहीं होगी, इसको इस दर्जे से आगे बढ़ाने वाली ये बातें हैं और ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह से एक मसला ये पेश आता है कि शब बारात के बाद वाले दिन यानी 15 शाबान के रोज़े का मसला है कि उसमें रोज़ा रखना है या नहीं रखना है, अब वो वाजिब है, फ़र्ज़ है, ये सुन्नत है, क्या है, इसको भी समझ लेना चाहिए कि सारे ज़ख़ीरे अहादीस में इस रोज़े के बारे में सिर्फ़ एक रिवायत है कि शब बारात के बाद वाले दिन रोज़ा रखो, लेकिन ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। लिहाजा इस रिवायत की वजह से ख़ास 15 शाबान के रोज़े को वाजिब या सुन्नत या फ़र्ज़ समझना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है और ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, मुस्तहब आप कह सकते हैं कि अगर कोई रखना चाहे तो रख ले और उसको अजर भी मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं रखा है तो उसको काबिल लानत समझना, काबिल मलामत समझना और उसको ये समझना कि ये तो बेदीन है, जाहिल है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ख़यालात अपने दिलों के अंदर पैदा करना, ये ख़ुद जहालत है।
اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، مستحب ہے اور اس کو اجر بھی ملے گا، اور اگر کوئی نہ رکھے تو اس میں بھی کوئی جو ہے وعید کی بات نہیں ہے۔